આગળ વધીએ વિસાવદર પેટા ચૂંટણીમાં પહેલા નારાજગીના સુર ઉઠ્યા છે। ચુવાડિયા ઠાકોર સમાજની નારાજગી જોવા મળી છે। વિસાવદર પેટા ચૂંટણીમાં ચુવાડિયા ઠાકોર સમાજનું 40 થી 50,000 વોટિંગ હોવાનો દાવો, વધુ મતદારો હોવા છતાં અવગણના થતી હોવાના આરોપ મુકાયા। ઠાકોર સમાજના આગેવાને તો એમ પણ કહ્યું કે વિસાવદરમાં ભાજપ મોવડી મંડળ ઠાકોર સમાજના नेताने પ્રચારમાં નહીં ઉતારે તો ભાજપને નુકસાન થશે। વિસાવદર પેટા ચૂંટણીમાં અલ્પેશ ઠાકોર, લવિંગજી ઠાકોર, डॉक्टर मुंजपरा, चंदुभाई शिहोरा ने प्रचार में उतारवा मांग उठी है। अमरा समाज ने कई सौराष्ट्र में आवड़ू बधु प्रतिनिधित्व है। सौराष्ट्र की दरेक विधानसभा में 30-40 हजार वोटिंग हो तो अमने क्या गणता नहीं आ एनी वेदना है। अमरेली जिला में, सुरेन्द्रनगर जिला में, मोरबी में, जामनगर, जूनागढ़ जिलो आखो पेके पेक चुवाड़िया तमाम गामड़ा चुवाड़िया। विसावदर में खाली विसावदर प्रोपर गाम में 22 गाम चुवाड़िया कोड़ी ठाकोर समाजना है। राणपुर में तमाम गाम 10 થી 12 गाम, भेसाण में 18 गाम। विसावदर विधानसभा चूंटणी पहला आपमां भड़को। प्रदेश संगठन मंत्री हितेश वघासियाए राजीनामुं आप्युं। पार्टी द्वारा सतत थती अवगणनाने लईने राजीनामुं आपवामां आव्युं छे। हितेश वघासियाए अपक्षमांथी उमेदवारी करी छे। पार्टीमांथी टिकિટ न મળતા अपक्षमांथी उमेदवारी नोंधावी। उमेदवार गोपाल इटालिया सामे आक्षेपो कर्या छे। विसावदरनी पेटा चूंटणी योजावा जई रही है अने एवामां आम आदमी पार्टी में डखा जोवा मळी रह्या छे। सौप्रथम तो हूँ आम आदमी पार्टीना प्रदेश संगठन मंत्री तेमज जूनागढ़ लोकसभा इंचार्ज तेमज प्राथमिक सभ्य पदेथी राजीनामું આપું છું અને આજે બપોર પછી હું આ રાજીનામાની નકલ અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાનભાઈ ગઢવીને પણ મોકલી આપીશ। अमरेलीना राजुला पंथकमां दशको जूना सामाजिक विवादोनो अंत आव्यो छे। खांभलिया, झांझरड़ा अने ऊंटिया गामना 3 परिवारों वच्चे 50 वर्षथी चाली रहेला वेरझेरनो समाधानथी अंत आव्यो। वृंदावन धाम आश्रममां संतोना आशीर्वाद साथे समरसतानी एक नवी शरूआत थई छे। युवान पेढ़ी माटे आ घटना आदर्श रूप बनी छे। 3 परिवारों हवे प्रेम भावथी जीवन पसार करशे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्रदास बापू की निष्ठा में सिहोर जगह महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री जीणाराम बापू तेमज कांबलिया जगह महंत बीजल भगत की हाजरी तेमज नागेरा समाज आगेवानों की उपस्थिति में आ 3 परिवारों वर्षों जूना वेरना आज वळामणा करवामां आव्या छे। आहिर समाजना नागेराना आगेवानो अहींया एकत्रित थया ने 50 वर्षनुं जे जूनो इतिहास छे एने एक तरफ नकारीने आजे नवो इतिहास कायम करी रह्या छे। अरवलीना भीलोडामां કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ દુકાનમાં ઘૂસી આતંક મચાવ્યો। અનિલ ફેશન નામની દુકાનમાં કામ કરતા કર્મચારી પર હુમલો કરી તેને ઢોરમાર મારવામાં આવ્યો। જૂની અદાવત રાખી યુવકને માર મરાયો તેમજ દુકાન સળગાવી દેવાની ધમકી પણ અપાઈ। આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે। ઘટનાના પગલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। અસામાજિક તત્વોના આતંકથી ભીલોડા બજારના વેપારીઓમાં ભય ફેલાયો। एक वर्ष जूनी बात थी। ये बात लईने नशानी हालत में व्यक्ति आयो और अमरा स्टाफ में जे माणस रहे छे एने ढोर मार मार्यो अने ए टाइमे हूँ घरे हतो अने अहींया मारा पप्पा फाधर हता तो एमने भी मारा फाधर ने भी कॉलर पकड़ीने एमने भी जेम तेम बोलतो तो अने एम अमने धमकी आपीने गयो तो भाई आ माणसने अहींया राख्यो छे तो अमे तमारी दुकान सळगावी दईशुं अने अमारे जे भी माल छे आ बधो ए भी जेम तेम फेंकीने ए पछी नाई गयो। एक जूने अमदावाद राणीप में बकरा मंडी पास कोन्स्टेबले अकस्मात सर्ज्यो हतो। पूरपाट झड़पे कार चालके 2 वाहनों ने अड़फेटे लीधा हता। आ घटना में 3 लोग इजाग्रस्त थया हता। घटना में 2 पोलीस सहित 3 लोकोने इजा पहोंची हती। त्यारे आ अकस्मात में एक पोलीसकर्मीनुं मौत थयुं होवानी जानकारी मळी। संजय अंसारी नामना पोलीसकर्मीनुं मौत निपज्युं छे। उल्लेखनीय छे कि अकस्मात सर्जनार कोन्स्टेबलनी 3 दिवस पहेला ज धरपकड़ कराई छे। राजकोटना जेतपुर जूनागढ़ रोड पर अकस्मात आईसर और कार वच्चे अकस्मात सर्जायो जेमां एकनुं मौत निपज्युं। 2 व्यक्ति घायल थयाना समाचार छे। बंध आईसर पाछळ कार धड़ाकाभेर અથડાઈ હતી। બંને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે જૂનાગઢ ખસેડાયા। અકસ્માતની આ ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે। જેતપુર તાલુકા પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ કબજે કરીને તપાસ આરંભી છે।
પાટણ જિલ્લા NSUI દ્વારા કુલપતિને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરાઈ. સરકારના જીકાસ પોર્ટલ પર HNGUની પસંદગી ન થતા કુલપતિને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. જીકાસ પર ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી ન મૂકવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓને હાલાકી પડી રહી છે. ત્યારે NSUIના કાર્યકરોનું કહેવું છે કે સોમવાર સુધી જીકાસ પોર્ટલ પર નહીં મૂકવામાં આવે તો તેઓ ફરીથી રજૂઆત કરશે. સ્ટાર્ટ થયા હતા એ તારીખથી આપણી યુનિવર્સિટીનું નામ નથી બદલ્યું. તો આપણા યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી જેને એડમિશન લેવાની ઈચ્છા હોય, જે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગમાંથી આવતા હોય છે, એમને એડમિશન લેવું હોય એ કઈ જગ્યાએ એડમિશન લેવા જાય? એમને પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીમાં જાય તો જે સરકાર દ્વારા જે FRCની ફી નક્કી કરેલી એના કરતાં પણ બમણી ફીઓ લેવામાં આવે છે. તો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વિદ્યાર્થીને જવું તો જવું ક્યાં? તાપી જિલ્લાના વ્યારાથી કાંકરાપાર બાયપાસ હાઈવે પર 2016માં શરૂ થયેલું રેલવે ઓવરબ્રિજનું કામ હજુ સુધી અધૂરું છે. રેલવે ફાટક બંધ થયા બાદ લોકો લાંબી દૂરીથી મુસાફરી કરવા મજબૂર બન્યા છે. અગાઉની એજન્સીનું કામ અધૂરું છોડીને ગાયબ થઈ જતા નવા કોન્ટ્રાક્ટરથી આશા હતી, પણ મે 2025ની ડેડલાઇન બાદ પણ કામ હજુ સુધી પૂર્ણ નથી થયું. વાહન ચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સ્થાનિક ધારાસભ્યો દિવાળી સુધી બ્રિજ શરૂ કરવાની આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. અને ત્યારે એ લોકોએ એવો રિપોર્ટ પણ આપેલો કે આ બ્રિજનું કામ 29 ફેબ્રુઆરી 2024ના દિવસ સુધીમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે અને ત્યાર પછી એના ઉપર ગાડીઓ પણ ફરવા લાગશે. પણ આજે 6ઠ્ઠો મહિનો 2025નો ચાલુ થઈ ગયો, હજુ સુધી બ્રિજનું કામ શરૂ નથી થયું. સ્ટીલનું આખું વર્ક જે છે એ ત્યાં સેન્ટ્રલમાં એ પોતે નટ બોલ્ટ ફિટ કરી અને ત્યાર પછી ફરી પાછું ત્યાં ખોલી અને અહીંયા લાવવાનું થાય. અને આ લગભગ આવતા દિવાળીએ કાંકરાપાર ઓવરબ્રિજ જે રેલવેનો જે છે એ લોકોને ઉપયોગ કરવાનો મળી જશે. તાપીના વ્યારા ખાતે કાંકરાપાર બાયપાસ રોડ પર રેલવે ઓવરબ્રિજનું કામ જે છે 2016માં શરૂ થયું હતું, જે આજ દિન સુધી પૂરું થયું નથી. દ્રશ્યમાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે આ તાપીના કાંકરાપાર રેલવે ઓવરબ્રિજનું બાંધકામ જે હાલ પણ મંથર ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. અનેક વખત આ બાંધકામ અધૂરું છોડી દેવામાં આવ્યું છે અને તંત્રની બેદરકારીને લીધે આ કામગીરી હજુ સુધી ચાલી રહી છે. જોવા જઈએ તો આ બ્રિજનું બાંધકામ અધૂરું રહેવાને કારણે લોકોને ખાસ કરીને અવરજવર માટે ભારે તકલીફનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જોવા જઈએ તો અહીં બ્રિજનું બાંધકામ શરૂ થતાની સાથે જ રેલવે જે ફાટક હતી એ પણ બંધ કરી દેવામાં આવી હતી અને વાહન વ્યવહાર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને જે ભારે વાહન ચાલકો છે જેમને લાંબો ચક્રાવો પણ લેવો પડતો હોય છે અને એના લીધે વાહન ચાલકોનું ઈંધણ સહિત ખર્ચમાં પણ વધારો થતો રહ્યો છે. અનેક વખત લોકોની માંગણી થઈ છે કે આ બ્રિજનું કામ સત્વરે પૂરું કરવામાં આવે, છતાં પણ તંત્ર નિષ્ક્રિય રહેતા હજુ પણ આ બાંધકામ ચાલુ જ છે. ત્યારે આ રેલવે ઓવરબ્રિજ ક્યારે પૂર્ણ થશે તેને લઈને પણ અનેક સવાલો ઉઠવા પામ્યા છે. હેમંત ગામિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, તાપી. સમાચાર સુરેન્દ્રનગરથી દારૂ વેચાતો હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. પરાલી ગામે બેરોકટોક દારૂનું વેચાણ. દારૂ લઈને આવતા યુવકનો વિડીયો વાયરલ થયો. પોલીસની કામગીરી પર પણ સવાલ ઉઠ્યા છે. દારૂબંધીના ધજાગરા ઉડાવતો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે. સુરેન્દ્રનગર LCB એસઓજી તેમજ સ્થાનિક પોલીસની કામગીરી સામે અનેક પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. વાયરલ વિડીયો અંગે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પુષ્ટિ નથી કરતું. આ વિડીયો જુઓ, એક યુવક નજરે પડી રહ્યો છે જે દારૂ લઈ જઈ રહ્યો છે. સવાલ અહીં એ કે આ યુવક પાસે દારૂ ક્યાંથી આવ્યો? જ્યારે ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે તો દારૂ બને છે ક્યાં, વેચાણ ક્યાં થાય છે અને આ યુવક પાસે આ દારૂ કેવી રીતે આવ્યો? સંવાદદાતા અક્ષય જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. અક્ષય, સુરેન્દ્રનગરમાં એક વિડીયો વાયરલ થયો છે, યુવક દારૂ સાથે નજરે પડી રહ્યો છે, શું વિગત? જી, ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં દારૂબંધી હોવાની પોકળ વાતો છે એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અવારનવાર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ ટીમની ટીમ દ્વારા હાઈવે પરથી મસ્ત મોટો દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે બીજી તરફ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં દેશી દારૂની બેરોકટોક વેચાણ થતું હોવાનો જે વિડીયો છે એ વાયરલ થયો છે. આ વિડીયો છે એ પાણછીણા પોલીસ મથક હેઠળ આવતા પરાલી ગામનો હોવાનો પ્રાથમિક વિગતો બહાર આવી છે. પરાલી ગામમાં દેશી દારૂનું ખુલ્લેઆમ વેચાણ થતું હોવાનો એક વિડીયો છે એ જાગૃત નાગરિક દ્વારા વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક જે સ્થાનિક પાણછીણા પોલીસ છે તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા LCB અને SOG પોલીસ છે જે મસ્ત મોટી કામગીરી કરતી હોવાની જે વાતો કરી રહી છે તેની ખુલ્લેઆમ છે એની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠવા પામે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસની કામગીરી સામે ચોક્કસથી સવાલો ઉભા થયા છે. આભાર અક્ષય જાણકારી આપવા માટે. રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.